دوستو میں نے کہا تھا کہ میں لائیو آؤں گا اور تمام صورتحال سے میرے وہ دوست جو شروع سے میرے ساتھ کھڑے اور بھلے ان کا تعداد کم ہو، لیکن میں اس چیز کا بلیور ہوں کہ کوئی مرد بن کے اگر مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ 5 لوگ ہوں، ان کی میری نظر میں بڑی عزت ہے نسبتاً کہ 1000 لوگ کھڑے ہوں لیکن وہ منافق ہوں اور زوال کے منتظر ہوں۔ ایسے ہجوم پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو ڈے فرسٹ سے جو دوست ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح اچانک 8 اپریل کو ارشاد رانجھانی کا چالان جمع ہوتا ہے کورٹ میں، رحیم شاہ پروو ہوتا ہے کہ اس نے شفاق قاتل کی حیثیت سے بے گناہ ارشاد رانجھانی کو قتل کیا۔ 8، 9 اور 10 تاریخ کو میری موجودگی اسلام آباد میں تھی اور میں وہاں ایک اپنے کیریئر کے حساب سے ایک چینل میں میری میٹنگ تھی، میں نے وہ میٹنگ کی، اس کے بعد میری نجی 2 مصروفیات تھی، وہ میں نے وہاں پر کی میٹنگز، جس کے بعد اس دن سے یعنی چالان جمع ہونے کے بعد یہ سارا ڈرامہ، ساری گیم شروع ہوئی میرے خلاف، جس کے شواہد میرے پاس موجود ہیں، جس کے تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں کہ اچانک ڈی آئی جی ایسٹ میرا دشمن بن جاتا ہے عامر فاروقی، اور عامر فاروقی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں کسی کی ذات کو نہ کبھی ٹارگیٹ کرتا آیا ہوں، نہ کبھی کسی کے ساتھ میں پرسنل ہوا ہے۔ اب چونکہ ان کرپٹ بےایمان بزدل افسران نے جب ساری حدیں قانون کی کراس کر دی تو میں ان کو کیوں اسپیئر کروں گا۔ ابھی عامر فاروقی سیدھی طرح تھرو آؤٹ اپنے پولیس کیریئر میں ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کا سپورٹر رہا ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا۔ جب یہ سی ٹی ڈی میں ایس ایس پی انٹیلیجنس تھا عامر فاروقی، پھر ڈی آئی جی بنا سی ٹی ڈی میں، تو اس کی رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ جو حساس اداروں کی ہوتی تھی اس میں اس کی انٹری بین ہوتی تھی، اور اس کے اوپر یہ الزام تھا حساس اداروں کا کہ یہ اس کا نیکسس جو ہے یہ ایم کیو ایم کے ٹارگیٹ کلر کے ساتھ ہے، اور وہ پروو ہو چکا تھا۔ اس کی بنیاد پر اس کو کسی ہائی لیول کی حساس میٹنگ میں عامر فاروقی کو انٹری نہیں دی جاتی تھی۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے، یہ بات ثناء اللہ عباسی جو اس وقت ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی تھے وہ بتائیں گے، کیونکہ یہ جب ایس ایس پی سینٹرل رہے تھے تو اس نے مختلف جو عسکری ونگ تھے ایم کیو ایم کے اس وقت عروج میں، اس نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اس نے بوری بند لاشیں پھینکوائی تھی، اس نے بڑی جو رشوت لی تھی، اور آؤٹ آف وے جا کے بینگ ایس ایس پی سینٹرل اس نے ٹارگیٹ کلرز کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا تھا بلکہ ان کو مدد بھی کی تھی۔ تو یہ وہ بندہ ہے، اس کا کیریئر ایفیلیشن پولیٹیکل یہ ہے جو ہر بندہ جانتا ہے۔ عامر فاروقی کو میں کیوں برا لگا؟ کیونکہ سندھ کے غیرت مند عوام نے منظم اتحاد کا مظاہرہ کیا کارساز پر، بے گناہ قتل پر میں نے کال دی، لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس کا جو اپنا ریلیٹو ہے ایم کیو ایم کا غنڈہ دہشت گرد ندیم رضوی جو اس وقت یو کے اور یو ایس اے میں اسائلم پر ہے، اس نے ویڈیو جاری کی کارساز دھرنے کے حوالے سے، اور اس شخص نے اس کو ساری چیزیں پرووائڈ کی، ویڈیوز ہو، انفارمیشن ہو، اور اس غنڈے نے سندھیوں کو گالیاں بکی، اور یہ اس پہ خوش ہوا عامر فاروقی۔ اس کا میں دشمن کیوں بنا؟ کیونکہ کارساز کے بعد جب ایک حوصلہ ملا سندھ کے نوجوانوں کو کراچی میں کہ وہ اکیلے نہیں، ان کو کوئی بے گناہ قتل نہیں کر سکتا، ان کی آواز اٹھانے والا کوئی بندہ شہر میں موجود ہے، تو یہ میرے دشمن بن گئے کہ یہ گناہ میں نے کیوں کیا۔ یہ ہے دشمنی کا ایک پہلو۔ اب آتے ہیں اظفر میسر جو میرا دوست تھا، کل رات تک میرا دوست تھا، اور میں نے واضح طور پر اس کو میسیجز میں کہا ہے کہ تو جتنا گند کر، تو جتنی نیچ حرکتیں کر میرے خلاف، تو جتنا آخری لیول تک جا، میں خاندانی بندہ ہوں، میں تیرے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اظفر میسر جو تیری اوقات ہے، جو تیرا کردار ہے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں نسبتاً اوروں کے، جو تیرے سارے دندے مجھے پتہ ہیں، لیکن ابھی بھی میں خاموش ہوں۔ تو اپنی اوقات میں رہے، تو استعمال نہ ہو، تو میرے ساتھ پرسنل ہو چکا ہے، اور میں تیری ساری چیٹ وہ پبلک کروں گا۔
میں تیرے سارے ڈرامے پبلک کروں گا کہ تو کتنا بہادر ہے اور کتنا تو ایماندار ہے. تو اس لیے میں تجھے یہ انتباہ کرتا ہوں کہ بینگ ایس ایس پی تو استعمال نہیں ہو میرے خلاف. ڈرامے بند کر اپنے. یہ میں وان کرنا ہوں, تمہیں وان کرتا ہوں کہ اتنا اچھا نہیں بن. اور ڈی آئی جی کا تو پٹھو بن کے تو مجھے پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ میں دہشت گرد ہوں, میں لینڈ گریبر ہوں, میں منشیات فروش ہوں. کیوں؟ رات میں سب ہو گیا ہوں تیرے لیے. کل کی چیٹ تیری میں کروں پبلک, جس میں تو نے منتیں کی ہیں مجھے کہ میرے ساتھ بیٹھو, ڈی آئی جی کے ساتھ بیٹھو, معاملہ ختم کرو. جب میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھا تو تم نے غصے میں پریس ریلیز جاری کی ہے کہ میں دہشت گرد بھی ہوں, میں گنڈا بھی ہوں, میں لینڈ گریبر بھی ہوں, میں منشیات فروش بھی ہوں. تمہیں شرم آنی چاہیے. اگر سب کچھ یہ میں ہوں تو کس غیرت کے حساب سے میرے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے؟ تو میرے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. پھر تو بھی میرا سہولت کار ہے. تیری بھی پوسٹنگ ختم ہو, تیرے اوپر بھی جی آئی ٹی بنے اگر میں کرمنل ہوں تو. پھر تیرا ڈی آئی جی جو میرے ساتھ اچھے اس کے مراسم تھے, پھر وہ بھی اس کے اوپر جی آئی ٹی بنے کہ ایک کرمنل دہشت گرد تمہارے ساتھ کیسے گھومتا پھرتا رہا ہے, تم اس کے کیسے رابطے میں رہے ہو اگر میں کرمنل دہشت گرد ہوں. پھر امیر شیخ آئے میدان پر, وہ میرے ساتھ کیوں رابطے میں رہتا ہے؟ اس لیے میں دہشت گرد بن گیا کیونکہ میں نے تمہارے کالے دندے ایکسپوز کیے. اس جو دلال ایسے جو مشوانی, میں نے اس کو ایکسپوز کیا. اور تم جو چونیاں پہن کر بیٹھے ہو, تمہیں لاکھوں روپے وہ اس منشیات کے اڈوں سے اور فحاشی کے اڈوں سے پہنچاتا ہے. تم اپنا کچن چلانے کے لیے اس سے پیسے لیتے ہو. ایسے کئی ایسے چوزیں مجھے پتا ہے جو تمہیں کیش کی صورت میں پیسے پہنچاتے. صرف تمہارا یہ دھندا بند ہوا ہے تو تم میرے دشمن بن گئے ہو, اور میں کرمنل بن گیا, میں لینڈ گریبر بن گیا, میں منشیات فروش بن گیا, میں خطرناک ملزم بن گیا. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. اتنی حدیں تم نے کراس کی ہیں. اب بھی میں ظرف والا بندہ ہوں, میں خاندانی بندہ ہوں. میں نے سب کچھ اپنے اوپر جھیلا ہے, برداشت کیا ہے. میرے گھروں کا تقدس تم نے پامال کیا ہے بے غیرت بن کے. اپنا کوئی حیا رکھتے کہ ہم نے ساتھ کھایا پیا ہے, کوئی ایک بھرم رکھتے کسی سٹنگ کا کہ مشتاق سر کی کسی داعش کا گنڈا نہیں ہے, دہشت گرد. مشتاق سر کی کسی عسکری ونگ کا, جو پولیٹیکل عسکری ونگ ہوتا ہے, اس کا ٹارگٹ کلر نہیں تھا. مشتاق سر کی کلعدم جہادی تنظیم کا دہشت گرد نہیں تھا. کہ آپ نے ایکسٹریم پہ جا کے سارے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے کہ کہیں یہ بیٹھے, کہیں یہ پریشرائز ہو, کہیں یہ سمجھوتا کرے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. اس سے آگے بڑھو بھی میں نہیں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ. کیا تم بول رہے ہو کہ اس کے لیے پبلک کمپلینسی لے کر آؤ, پبلک کو سامنے بٹھاؤ, آؤ بیٹھو لائیو میرے ساتھ, ثابت کرو کوئی چیز. بتاؤ مجھے میں کون سے 2 نمبر دندے میں انوالو ہوں. تم نے میری کردار کشی کی ہوئی ہے, تم نے میرا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے, اور یہ بول رہے ہو لوگوں کو کہ میں روپوش ہوں. میں تمہارے علاقے میں ہوں. اگر مرد کے بچے ہو, آؤ میرے پاس, مجھے اٹھاؤ, آؤ بیٹھو میرے ساتھ. تم دوسرے لوگوں کو منت سماج کرتے ہو کہ مشتاق سرکی کو بٹھاؤ, بات ختم کرو. اور دوسرا جو چہرہ ہے تمہارا, یہ تاثر دیتے ہو کہ مشتاق سرکی بھاگ رہا ہے, فرار ہو رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے. تم لوگوں نے کیا ساری عمر یہ ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز بن کے رہنا ہے؟ تمہارے جیسے بزدل میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. ایک مشتاق سرکی ہے اور اس کا یہ بہادر کردار ہے. دوسری طرف تمام کراچی پولیس ہے. ایڈیشنل آئی جی اپنے سارے اختیارات میرے اوپر استعمال کر رہا ہے. ڈی آئی جی ایسٹ اپنے سارے اختیارات, اپنی طاقت میرے اوپر استعمال کر رہا ہے. ایس ایس پی ایسٹ اپنے سارے اختیارات, اپنی طاقت, اپنی وردی, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال میرے اوپر استعمال کر رہا ہے, لیکن میرا بال بھی نہیں بگاڑ سکے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ ہتھ کنڈے استعمال کرو گے, ڈرامہ کرو گے, اور تم بٹھا کے مجھ سے بولو گے کہ میں تم سے یاری رکھوں, تمہارے کو یہ چیزیں ایکسپوز نہ کروں. میں نے کل رکھا تھا ایک فیس بک کا پوسٹ کہ مبین شیخ جو امیر شیخ کا بھائی ہے, جو ڈی ایم سی کا آفیسر ہے, اس کے جو دندے ہیں میں سب جانتا ہوں. میں نے یہ رکھا تو تمہاری پتلونیں گیلی ہو رہی ہیں. تمہیں یہ ڈر ہو رہا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں لے کر آئے گا. مجھے نہیں پتا تمہارے دندے کیا ہیں, اس لیے تم نے مجھے یہ پریشرائز کرنے کے لیے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی جس میں مجھے کرمنل شو کیا. تم نے ایف آئی آرز بھی کی ہوئی ہیں, اور تمہیں ڈر ہے کہ یہ ثبوت کہیں پبلک نہ کر دے. تم میں اخلاقی جرت ہے. آؤ تینوں, ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ, ڈی آئی جی عامر فاروقی, ایس ایس پی اظفر میسر, بیٹھو میرے ساتھ لائیو, لے کر آؤ سارے ثبوت. بتاؤ مجھے میری کون سی 2 نمبری ہے.
बताओ मुझे कहां पर कराची की कोई जमीन है जिस पे मैंने लैंड ग्रैबिंग की है? एक प्लाट के अलावा मुझे बताओ जो मेरा जाती प्लॉट है उस पर तुमने 8,000 के मस्जिद के मीनार 10 मोबाइलें खड़ी करके लगवा के उसको ड्रामा दिया है कि ये मस्जिद है। एक प्लाट के अलावा कराची के किसी कोने में, पूरे सिंध में बताओ एक प्लाट के जो मेरी मिल्कियत तो मैंने कब्जा किया और तुम ये ड्रामे कर रहे हो। 3 फ्लैट मेरे जायज फ्लैट हैं जो जायज लीज पावर है जोहर में, उनके अलावा मुझे चौथा फ्लैट मुझे दिखाओ कि जिसका मैंने किसी का कोई कब्जा किया है। लेकर आओ सामने, बैठो मेरे साथ। ड्रामे करते हो मंशियात फरोशी में, बताओ मैं कहां पर इन्वॉल्व रहा हूं। मैं तो वो बंदा हूं कि जो मेरा बंदा, मेरा मुलाजिम, वो अगर आइस क्रिस्टल में इन्वॉल्व हुआ तो मैंने खुद उसको मार पीट के उसको रिकवर करके मंशियात को मैंने SHO इस दलाल को सफदर मशवानी को बुलाया, मेरे पास सबूत है। क्या उनको ले जाओ, उनको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मैंने तो अपने बंदे को स्पेयर नहीं किया। तुम मुझे क्या झुकाओगे? क्या समझते हो तुम पुलिस गर्दी करोगे, तुम वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करोगे, तुम ये ड्रामे करोगे और मैं चुप रहूंगा और तुम मुझसे दोस्ती करोगे? शर्म आनी चाहिए तुमको। डूब मरो तुम सारे। पूरी तुमने सारे वसाइल इस्तेमाल कर रखे मेरे खिलाफ। क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी। रात क्या हुआ? रात मुझे SSP ने मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि मैं छुट्टी पर था, आज मैं यानी दफ्तर ज्वाइन करूंगा, मेरे साथ बैठो और इन मामलात को हम बैठ के सुलझाते हैं, हल करते। एडिशनल IG साहब के साथ आप गले मिलो। मैंने इसको कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं, तुमने मेरे ऊपर 2 मुकदमे किए, मेरे भाई को दहशतगर्दी में बंद किया है, मेरे घरों पर रेड कराए, मैं तुम लोगों के साथ क्यों बैठूंगा? पहले तुम DSP SHO को हटाओ, FIRs खत्म करो, पब्लिकली सोशल मीडिया पे आके तुम माफी मांगो और अपनी नाजायजी को तस्लीम करो, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, साबित करो मैं कहां पर गलत हूं। मैंने जब ये मना किया तो रात को 2 बजे असफर मैसर ने 10 पुलिस की मोबाइलें, एक ब्लैक कलर की प्राडो जिसमें लोकेटर था, मेरे फोन सिम को उन्होंने फॉलो किया। KFC बदर के पीछे मेरे दोस्त का फ्लैट है, ये वहां पर पहुंचे 2 बजे, 2:15 बजे। इन्होंने 3 घंटे वहां सर्च किया है पूरे इलाके को। मेरे फ्लैट जो दोस्त का है उसके ताले तोड़े, वहां से सामान लेकर गए, मेरे ड्राइवर जाहिद का मोबाइल रखा था वो लेकर गए, पूरे फ्लैट को इन्होंने तबाह बर्बाद किया। नीचे से वो बेचारे गरीब चौकीदारों को लेकर गए। क्या मैं इतना बड़ा गुंडा हूं कि तुम इतने वसाइल मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो? साउथ में आके तुम कार्रवाइयां कर रहे हो। और उसके बाद एक गेस्ट हाउस पर इनको मेरी मौजूदगी की इतला मिली, बाथ आइलैंड में, स्ट्रीट 11A में। ये वहां पर पहुंचे मेरे पीछे, मैं वहां से निकल चुका था। उन्होंने गेस्ट हाउस वालों को मारा है, लोगों के रूम की तलाशियां ली है। इतना इन्होंने पर्सनल लिया हुआ है मुझे, सिर्फ मुझे हरासा करने के लिए कि बैठे। और मुझे पता है ये मुझे गिरफ्तार करने के बाद क्या करेंगे, चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे और बोलेंगे खुदा के वास्ते मामला खत्म कर। और इनको पता है कि मैं इनसे संभलने वाला नहीं हूं। अमीर शेख ने असफर मैसर को और DIG फारूकी को गालियां दी माँ बहन की कि तुमसे एक मुश्ताक सर की नहीं संभलता, उसको गिरफ्तार करो। मेरे भाई के खिलाफ सारे सबूत लेके आने वाला है पब्लिक पे और सोशल मीडिया पे, मैं ख्वार हो जाऊंगा। उनको ये टास्क दिया कि इसको पकड़ो, इससे फाइलें पकड़ो, इससे सबूत पकड़ो, इसकी मोबाइलें छीनो। आमिर फारूकी खुद नंगा होने जा रहा है तो उसने फिर अपना पूरा प्रेशर SSP को दिया है कि तुम मुश्ताक सरकी को पकड़ो, उसके घर की तलाशी लो, कोई चीजें रखी हो हमारे खिलाफ वो ना वो पब्लिक कर दे, इसको पकड़ो। कोई मैंने क्राइम नहीं किया, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये इनकी पतलूनें गीली हो गई हैं कि कहीं मुश्ताक बड़ा ब्लास्ट न कर दे, कहीं बड़ी करप्शन न एक्सपोज कर दे, कहीं हमारी कैरियर ने एक्सपोज करे। कैरेक्टर क्या है मुझे नहीं पता, ये किन बंगलों में बैठते हैं। अभी आते हम सहाफियों की तरफ कि कराची में वो कौन से सहाफी हैं जिन्होंने बंगलों पर, प्लाटों पर कब्जे नहीं किए। रेंजर्स की रिपोर्ट है, खुफिया इदारों की रिपोर्ट है कि ये नामर सहाफी, क्राइम रिपोर्टर जो सिंधी नहीं है, उन्होंने मुर्गे बनकर माफिया मांगे बहुत सारी जगहों पर। उन्होंने चाइना कटिंग में प्लाट्स लिए हुए। इन बेगैरत ऑफिसर्स को वो नजर नहीं आते, खामोश बैठे। मैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में सहाफियों के साथ हूँ, मैंने उनको भी चैलेंज किया है कि जाओ इस बात पर देखो मेरी कौन सी लैंड ग्रैबिंग है, मैंने कौन सा प्लॉट कब्जा किया है, मैंने किसको कोई दुख दिया है। ये वो बेगैरत लोग हैं जो आपस में नेक्सस बना बैठे, वो सहाफी जो बदर कमर्शियल के साथ
डिफेंस फेज 4 फेज 5 इत्याद में चकले चलाते हैं, बंगलों में मुजरे होते हैं, ये एसएसपी डीआईजी वहां जाके बैठते हैं, इनकी सबको पता है। सीडीआर निकालो, लोकेशन निकालो, ये रात को 10-11 बजे के बाद कहाँ होते हैं। इनको वो सहाफी अजीज लगते हैं क्योंकि वो चकले भी चलाते हैं, वो इनको खवातीन ये कॉल गर्ल्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइज भी इनको देते हैं। अब जब मैंने क्रिस्टलाइज के धंधे बंद किए, कराची के 3 बड़े अड्डे मैंने बंद कराए, तो उन सहाफियों का किचन बंद हो गया जिनको लाखों रुपए रिश्वत मिलती है। जब उनका किचन बंद हो गया तो इन अफसरान की, करप्ट अफसरान की अयाशियां खत्म हो गई। जब इनकी अयाशियां खत्म हो गई तो ये सारे मिलके इन्होंने सारी तोपों का रुख एक मुश्ताक सर्की की तरफ कर दिया। और मैंने मुझे जो दोस्त देख रहे हैं इस वक्त, मुझे बताएं कि मैंने किसी एक दोस्त से, सहाफी हो, पुलिस वाला हो, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, आम शहरी हो सिंध का, किसी को मैंने एक मैसेज किया है फोन पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि मैं मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो। मैं गैरतमंद बंदा हूं, मेरा सर्वाइवल मेरा किरदार है। ये क्या, मेरे खिलाफ तो मुतअद्दिद इंक्वायरी होती है छुप छुप के, कोई चीज कोई साबित नहीं कर सका। और मैं एक मजबूत, मुनज़्ज़िम, बहादुर आवाज हूँ मुआशरे में समाजी बुराई को एक्सपोज करने के खिलाफ। सब लोग मुझे जानते हैं, न मैं शराब पीता हूँ, न मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, न मैं के फाशी के अड्डे पे जाता हूँ, न मैं कभी इन धंधों में इन्वॉल्व रहा हूँ, न मैंने जुआ के अड्डे से पैसे लिए। सबको पता है, इनको कोई मेरा सीक्रेट नहीं मिल रहा, लेकिन इनको पसंद वो है कि जो इनके साथ शराब पिए, जो इनके साथ फाशी करे, जो इनके साथ आइस क्रिस्टल पिए, जो इनके 2 नंबर धंधों में इनको हिसाब दे, इनसे खर्चा ले, इनको खर्चा दे, तो ये उनके साथ सही चलते हैं। क्यों? मुश्ताक अननेचुरल रूट पे आया इनके सामने, मुश्ताक ने इनको ललकारा है, मुश्ताक सर्की ने इनको बम्बू किया हुआ है, इनके सारे मशकूक किरदार को, इनकी नाम नेहाद बहादुरी को। शर्म आनी चाहिए कराची पुलिस के 3 अफसरान को कि एक दलाल ऐसे जो मशवानी है शारा फैसल का, जिसको बैठना तो हीरा मंडी पे चाहिए था, वो इनका डीएसपी दलाल जाहिद हुसैन शारा फैसल, उन दोनों को बचाने के लिए इन्होंने झूठी अना बनाई है मेरे साथ, और झूठी अना पर मेरे साथ दुश्मनी पर उतर आए सब लोग। और ये साबित नहीं कर सके कुछ भी चीज, इस वक्त तक नहीं साबित कर सके, कोई इनके हाथ में नहीं है। बोलते हैं कि हमारे पास मुश्ताक सर्की के खिलाफ 18 कंप्लेनेंट आए। अरे भाई लेकर आओ, 2 बंदे तो बिठाओ मेरे सामने, आंखें मिला के बताएं कि मैंने उनके किस फ्लैट पर कब्जा किया है, मैंने उनके कौन से प्लाट पर कब्जा किया है, मैंने उनसे कौन सा धोखा किया है। 2 बंदे लेकर आओ, नहीं ला रहे। अब ये धमकी भी दे रहे, फिर मुझे बोल रहे ये दहशतगर्द है, और फिर ये बौखलाहट का इतना शिकार है कि मुझे ये प्रेस रिलीज में ऑफर करते हैं कि ये इस मुश्ताक सर की दहशतगर्द को हम मौका देना चाहते हैं कि बैठे और मामला सेट करे, कोई बेगुनाही साबित करे। यानी बैठो, बात खत्म करो, फिर तुम फरिश्ते हो, फिर तुम नामर सहाफी हो, फिर तुम बड़े किरदार के सहाफी हो, फिर तुम बड़े पाए के सहाफी हो। अगर मैं इनके साथ बैठूं तो, अगर नहीं बैठूं, आंखों में आंखें मिला के सच बोलूं, तो फिर मैं दहशतगर्द भी हूं, फिर मैं लैंड ग्रेबर भी हूं, फिर मैं मंशात फरोश भी हूं, फिर मैं बड़ा गुंडा भी हूं, फिर मैं मुतअद्दिद केसों में इन्वॉल्व भी हूं। और ये इनके हाथ के बनाए हुए जाली झूठे मुकदमे, और जो मुद्दई बनाए उनमें मुद्दई भी अब इनको एक्सपोज कर रहे हैं। मेरे दोस्तों के पास पहुंचे मुद्दई कुरान शरीफ लेकर के, हमें माफ करो, हमें पुलिस का प्रेशर है कि मुश्ताक सर्की के ऊपर खड़े हो तुम, और झूठा एफआईआर पे खड़े हो। अब तो मुद्दई भी इनको अदालतों में जाके गंदा करने वाले। तो मैं ये लाइव आने का मकसद ये कि मेरे जो दोस्त मेरे साथ खड़े, आज सिंध भर में मुजाहरे हुए, आज कराची में मुजाहरे हुए, आज मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरे हुए, मैं उन सबको, गैरतमंद दोस्तों को दिल से सलाम करता हूँ और मैं उनका मशकूर ममनून हूँ। इस मुश्किल वक्त में मैं खुद फेस करूंगा सारी चीजें। मैंने किसी से मदद तलब नहीं की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, लेकिन आप इन हालात को देखें, इन वाकयात को देखें कि सच्चाई पर खड़ा रहना, अपने लोगों के साथ खड़ा रहना, किसी मजलूम के साथ खड़ा रहना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है, जिसका खुमियाजा मैं अकेले भुगत रहा हूँ और मेरी फैमिली इस वक्त सफर कर रही है। मैंने कोई गिव अप नहीं किया, ना मैं गिव अप करूंगा। अदालतें मौजूद है, इंक्वायरी की जाए, देखा जाए मामलात को। अगर मैं साबित हो मेरे ऊपर कोई चीज में किसी चीज में इन्वॉल्व हूं तो बिल्कुल